ഈവൻ മൈ കൊളീഗ്സ് ഓൾസോ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബസ് വേർഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് സ്പോക്സ് ലൗഡർ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ആകാണ്ട് ഭയങ്കര സ്നോറിങ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ അപ്പർ ജോ ഞങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആസൈസഡ് അല്ലേ അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നാസൽ വോളിയം കൂടും. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഭയങ്കര ഈസിയായി. ബ്രീത്തിങ് ഈസി ആയപ്പോൾ അവിടെ സ്നോറിങ് കുറഞ്ഞു. സ്നോറിങ് കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പകലൊക്കെ ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കും. നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ സെൽഫ് റിപ്പയർ, അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ബാലൻസിങ്, കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. അതുപോലെ ഈ മെമ്മറി പ്രോസസ്സിങ്, കൺസോൾട്ടേഷൻ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അവരുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 30% മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ വിതിൻ 3-4 months 60%, 80% മാർക്കിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും, അവരുടെ ഫോക്കസ് കൂടും. Hi everyone, welcome back to another episode of Unbound Slate brought to you by Ecofite, where we bring you stories of people who dare to see differently and then build something extraordinary out of it. Today's guest is someone who literally breathes innovation and help others do the same. He's an airway-focused orthodontist who stepped in far beyond braces and perfect smiles to focus on something we all take for granted, the simple act of breathing, right? Welcome, Dr. Jojo Joseph Vallamatam. Pleasure to have you on this podcast. Thank you, Arvind. Thank you for the invitation. I am, in fact, very glad to be here. Okay, pleasure is all ours. So, Doctor, before we get into anything more technical or anything uncertain, right? What made you go into this, this line of science? What was this spark moment? Coming to that, a good sleep is the best gift we can give to our body. Good sleep starts with the nasal breathing. And the quality of sleep also improves with the nasal breathing. Okay. Quality of sleep depends on how well your body maintains oxygen flow, which is possible only through nasal breathing. But if there is an obstruction in the airway, that prevents nasal breathing and leads to mouth breathing. Okay. The root cause of majority of the breathing problems are because of the obstructions in the airway. Got it. At Breathline, we correct this obstruction, this root cause, by correcting the structure of the jaws, posture of the tongue, and breathing pattern. Nice. Okay. So again, why this field? Why did you choose to go into this? Is there anything that motivated you or led you to it? Yeah, in around 2018, I think. Okay. I attended a mini residency program at Taiwan, Taipei. Okay. It was conducted by University of Taiwan. And there I came to know about this MSc, maxillary skeletal expander. Okay. Actually, this appliance was introduced by Dr. Professor Von Moon, who was the head of department at UCLA, University of California, Los Angeles. Actually, he designed this appliance to correct this underbite. Underbite means this, so the upper jaw is retroposition, the lower jaw is slightly forwardly positioned. Okay. With the help of MSc, he expanded the upper arch and brought the upper jaw forward. Okay. That was the aesthetic, that appliance was mainly for the aesthetic correction. But ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ ഈ കുറേ പേഷ്യൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പല പേഷ്യൻസ് വന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ് ഭയങ്കര ഈസിയായി, സ്ലീപ്പ് ഭയങ്കര ബെറ്ററായി, അതുപോലെ ഫ്രീക്വന്റ് അലർജിക് അറ്റാക്കിലൊക്കെ വളരെ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് UCLA അവർ ഈ പേഷ്യൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ CBCT സ്കാൻ എടുത്തു. ആ സ്കാനിൽ അവർ നോട്ട് ചെയ്ത മെയിൻ പോയിന്റ് അവരുടെ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ എയർവേ വോളിയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുപോലെ നേസൽ ഫ്ലോർ വിഡ്ത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട്, അതാണ് ഈ നേസൽ ഫ്ലോർ വിഡ്ത്ത് കൂടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ വോളിയം കൂടിയതാണ് ഈ ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് മാറാനുള്ള കാരണം. അത് ബ്രീത്തിങ് ഈ നേസൽ വോളിയം കൂടാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ അപ്പർ ജോയിൽ MSc എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണേ നമ്മുടെ റൂഫ് ഓഫ് ദ മൗത്ത്, ദാറ്റ് എക്സ്പാൻസ് ദ അപ്പർ ആർച്ച്. അപ്പോൾ ഈ നോസ്, വൺ തിങ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ് ദ നോസ് ഇസ് എംബഡഡ് ഇൻ ദ മാക്സില. അപ്പോൾ ഈ മാക്സില എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നേസൽ ഫ്ലോർ ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ നേസൽ വോളിയം. അങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചും പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഫീൽഡ് ഞങ്ങളുടെ അല്ല, ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റിന്റെ അല്ല, ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആക്സിഡന്റലി came to this field. അപ്പോൾ that's how this airway focused orthodontist was born. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ.
ഞാൻ പറയും ബോഡി നേച്ചർ വെച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തൈവാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പറ്റിയ ഇതാണോ ബോഡി നേച്ചർ? ബോഡി ഇതിൽ കുറച്ച് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ബൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ജോയിൻ ലോവർ ജോയിൻ കൂടുതൽ പ്രോഗ്നാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ വേരിയേഷൻസ് കണ്ടമാനം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗമ്മി സ്മൈൽ. ഞാനൊക്കെ ചിത്രം എന്നാലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ കൂടുതലോ 5-6 years ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോബ് പ്രോബ്ലംസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ. എസ്പെഷ്യലി ഗമ്മി സ്മൈൽ എന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ മോണ ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ചില പേഷ്യൻ്റെ ചിന്ന് തീരെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അണ്ടർ ബൈറ്റ് അപ്പർ ജോ നേരെ ബാക്കിലേക്കും ലോവർ ജോ ഇതിലേക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്രേഷൻ കൊണ്ട് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള എനിക്കൊരു പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു, ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ എല്ലാം കൂടുതൽ ഞാൻ കുറേ മൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി. ഞാൻ ഓരോ പേഷ്യൻസിനെയും നോട്ടീസ് ചെയ്യും, ഒരു ജോ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ വാച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള പല പേഷ്യൻസിലും ഇവരുടെ അപ്പർ ജോ തീരെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ്. അവരുടെ അതുപോലെ അപ്പർ ആർച്ച് തീരെ നാരോ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അവിടെ ഈ പലറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ വായുടെ റൂഫ് അത് ഭയങ്കര ഡെപ്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ കുറേ സിംറ്റംസ് ഇവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് അലർജീസ്, അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പകല് ഭയങ്കര ക്ഷീണം കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഒരു അതുപോലെ ഇൻസോമിന് ഉറക്കക്കുറവ്, അങ്ങനെ ബ്രീത്തിങ്ങും കറക്റ്റ് അല്ല, അതുപോലെ സ്ലീപ്പും ഇത്തിരി കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തൈവാനിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മാക്സിലറി സ്കെലറ്റൽ എക്സ്പാൻഡ് എന്ന അപ്ലയൻസ് ഞാൻ ഈ കേസുകളൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നേസൽ വോളിയം കൂടി ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റായി. ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ആയതോടുകൂടി അവരുടെ സ്ലീപ്പ് കറക്റ്റായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോയതോടുകൂടി ഇവർ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പല ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സുകൾ എന്നാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് ഏക്ക്, സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്ത്, പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റർബ് സ്ലീപ്പ്, ക്രോണിക് ഫെറ്റിഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആസ് ആൻ ഓർത്തോണ്ടിസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ടീത്ത് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്നതിലല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ജോ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള അബ്നോർമാലിറ്റീസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് സ്ലീപ്പും കറക്റ്റ് ചെയ്ത പല ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സിന് ഒരു ക്യൂർ കൊടുക്കാൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ബ്രെത്ത് ലൈൻ വാസ് ബോൺ. ഓക്കെ, നൈസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോറി. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെയാണ്? ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് തൈവാനിൽ പോയി പറഞ്ഞു. വേർ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ബിഗിൻ? ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻസ് എമർജിങ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ചു. ഞാൻ അത് കണ്ട് എൻ്റെ കുറേ ഇൻപുട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ സെയിം അവിടെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഞാനിവിടെ നേരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തൈവാൻ, കൊറിയ, ഇങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അത് ടേക്ക് ഇട്ട് ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് UCLA, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെന്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഡെന്റൽ വിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ ഡെന്റിസ്ട്രി മെഡിസിനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്. ഓക്കെ. അപ്പം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എത്രത്തോളം, ഹൗ മച്ച് ഹസ് ഇറ്റ് ഗ്രോൺ? ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ഞാനിതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, ഞാനിതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം പേഷ്യൻസ് ആർ നോട്ട് അവെയർ, ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ് എയർവേ സെന്റർ കോഴ്സ് ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് കുറേ പേഷ്യന്റ്. ഈവൻ മൈ കൊളീഗ്സ് ഓൾസോ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബസ് വേർഡ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് സ്പോക്സ് ലൗഡർ. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ആകാണ്ട് ഭയങ്കര സ്നോറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ അപ്പർ ജോ ഞങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആസ് ഐ സെഡ് അല്ലേ, അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാസൽ വോളിയം കൂടും. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് ഭയങ്കര ഈസിയായി. ബ്രീത്തിങ് ഈസി ആയപ്പോൾ അവിടെ സ്നോറിംഗ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ പകലൊക്കെ ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കും, നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ സെൽഫ് റിപ്പയർ, അതുപോലെ ഹോർമോണൽ ബാലൻസിങ്, കുട്ടികളുടെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഈ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. അതുപോലെ ഈ മെമ്മറി പ്രോസസ്സിങ്, കൺസോൾട്ടേഷൻ, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ, അവരുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അവരുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 30% മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ വിതിൻ 3-4 months 60%, 80% മാർക്കിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും, അവരുടെ ഫോക്കസ് കൂടും. കാരണം ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പേഷ്യൻസ് വരും, കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും. ആ കേസ് ഹിസ്റ്ററി പല
പേരൻസും അമ്മമാർ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, ഉറക്കം തീരൊക്കെ ഇതാണ്, ഭയങ്കര മടിയാണ്. എപ്പോഴും അവർ പറയുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഭയങ്കര മടിയാണ്, രാവിലെ എണീക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്, എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനൊരു ഉത്സാഹമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നു, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒട്ടുമില്ല, പഠിത്തത്തിലൊട്ടും ഫോക്കസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികളുടെ സഫറിങ്സ് എന്തോരം, അവർ സഫർ ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കും, ഇമാജിൻ നമ്മൾ 2 ദിവസത്തേക്ക് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്കൊരു ദേഷ്യവും നമുക്കൊരു മൂഡ് ഔട്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെങ്ങനെ ഇവർ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പില്ല, അത് അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ആദ്യമേ അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മുടെ ജോയുടെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഓൾട്ടറേഷനാണ്. വെറുതെ സിമ്പിൾ അപ്ലയൻസ് വെച്ച് അപ്പർ ജോയിലാണെങ്കിൽ അപ്പർ ജോ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെസ് വോളിയം കൂടും. അപ്പോൾ ലോവർ ജോ തീരെ ബാക്കിലേക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മുടെ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരും, ടങ് ഫോളും ഉണ്ട്. അത് ലോവർ ജോ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അപ്ലയൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ജോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന, ഒരു മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു 95% ആൾക്കാരോടും ചോദിച്ചാൽ ADHD അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ, ഒരു 95% ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ വിചാരം ADHD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ഡിഫക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ്, സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റഡീസും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കാണിക്കുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ADHD തന്നെ 2 തരം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൂ ADHD, ഒന്ന് മിമിക്കിംഗ് ADHD. ഒരു 50% ഓഫ് ADHDയും ഈ ADHD സിംറ്റംസ് മിമിക് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് കറക്റ്റ് ആവില്ല. ആ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ ADHD സിംറ്റംസ് മിമിക് ചെയ്യണതാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ADHD ഒരു സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മെഡിക്കേഷനോ തെറാപ്പിക്കോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CBCT സ്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ ആ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിക്കേഷനോ തെറാപ്പി കൂടാതെ ഒരു 50% ADHD നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ട്രൂ ADHD ആണെങ്കിൽ നടക്കില്ല. അതായത് ഒരു മജോറിറ്റി കേസിലും പോയി കാണുന്നത് ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ടുള്ള ADHD ആണ്. ബ്രെത്ത് ലൈനിൽ നമ്മൾ CBCT സ്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ബ്രെത്ത് ലൈനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ബ്രെത്ത് ലൈനിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യമേ അവരുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കും. അവരുടെ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കും. ഈ സിംറ്റംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. സപ്പോസ് ഈ അപ്പർ ജോ തീരെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ നാരോ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ലോവർ ജോ തീരെ ബാക്കിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ CBCT സ്കാനിന് വിടും. എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് ഈ സിംറ്റംസ് ഇതാണ്. അങ്ങനെ അതുപോലെ അപ്പോൾ ആ CBCTയിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ജോയുടെ വിഡ്ത്ത്, ലെന്ത്, എയർവേ വോളിയം, നേസൽ ഫ്ലോർ വിഡ്ത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നേസൽ കനാൽ നാരോ ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അപ്പർ ജോയിലെ ഫോൾട്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 years താഴേക്കുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അപ്ലയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പർ ജോ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ സമയം ഒരു 12 years ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഡോളസെന്റ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏജ് അപ് ടു 60 years വരെ നമുക്ക് മാക്സിലറി സ്കെലറ്റൽ MSc എന്ന അപ്ലയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്പർ ജോ ശരിക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ നേസൽ വോളിയം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്തുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ലീപ്പ് നോർമലാവും. ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻറ്റ് അവേക്കനിങ് ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ പലവണ്ണം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ആ ഫ്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു റെസ്റ്റ്ഫുൾ സ്ലീപ്പ് കിട്ടില്ല. അതാണ് പലരും കാണുന്ന ഈ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക്. മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റിന്റെ റോൾ എന്നാന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം വെച്ചാൽ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വന്നത് റൂട്ട് കോസ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയും. ആ ഹൈപ്പോക്സിയാണ് മൈഗ്രെയിൻ ഒരു 50% മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്കിൻ്റെ ഇത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്കിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കയറി കഴിയുമ്പോഴും അതുപോലെ ഹെഡേക്ക് അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് നോർമലായി കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് പകൽ ക്ഷീണമുള്ളത്, അവരുടെ ഫോക്കസ് ഒക്കെ കൂടും. അങ്ങനെ പല ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് കോസ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ്. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കിഡ്സിനാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഏജ് കാറ്റഗറി ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതായത് ഏജ് കാറ്റഗറി എന്ന് ഇപ്പോൾ ADHD സിംറ്റം, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത്. പക്ഷേ ഏജ് യങ് ഏജിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് എയർലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എയർവേ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എയർവേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ കൂട്ടാൻ പറ്റും. ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ കൂട്ടുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ളത് അതേസമയം ഇത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യങ് ഏജിലുള്ള ഈ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഏജ് ഇൻക്രീസസ് ഒരു 18 to 30 years ഒക്കെ ഉള്ള പല പിള്ളേരിലും കാണുന്ന അപ്പർ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ്. അതിൻ്റെ റൂട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 30-40 years നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയൊക്കെ റൂട്ട് കോസുകൾ ഈ ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ദ അപ്പർ ജോ അല്ലെങ്കിൽ ജോയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടർ. അത് യങ് ഏജിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരത്തെ നമുക്ക് ക്യൂർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഏജ് കൂടുന്തോറും തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് കുറച്ച്
കുറച്ചുകൂടെ മാറും. ലോവർ ദ ബാക്കിലേക്കാണെങ്കിൽ ലോവർ ദ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അപ്ലയൻസ്, അപ്പർ ജോ തീരെ കൺസ്ട്രിക്ട് ആണെങ്കിൽ മാക്സിലറി സ്കെലറ്റൽ എക്സ്പാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പ് എന്ന അപ്ലയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 60 years വരെ ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കേസുകൾ. സിപാപ്പ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എയർവേ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എയർവേ വോളിയം കൂടുമ്പോഴും ബ്രീത്തിങ് ഭയങ്കര ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് കൂടും. ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല ബേസിക്കലി, നമുക്ക് 60 years വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ പേഷ്യൻസ്. പാരന്റ്സിന് ഇതൊന്ന് എന്ത് സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്? പേരൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മജോറിറ്റി കുട്ടികൾ കാണുന്ന എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോട് സിവിയർ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, എപ്പോഴും വാ തുറന്നിരിക്കും. ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ വാ ഭയങ്കരമായിട്ട് തുറന്നിരിക്കും. അതുപോലെ സ്നോറിങ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പകൽ ക്ഷീണം കൂടുതൽ, ഒന്നിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ചില ADHD സിംറ്റംസ് കുട്ടികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് വരും. ചില പിള്ളേർ തീരെ ഒന്നിനും ഉത്സാഹമല്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊരു എപ്പോഴും മടി, അങ്ങനെ ഇതായിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോർണിംഗ് ഹെഡ് ഏക്ക്, പിന്നെ ഫ്രീക്വന്റ് അലർജീസ്. അലർജിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം അലർജിയുടെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മജോറിറ്റി ഓഫ് അലർജി കേസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡീസ് ബിൽഡ് ഫോർ നേസൽ ബ്രീത്ത്, മൂക്കക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ചേക്കണേ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എയർവേ, നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, അപ്പർ ജോതിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടങ് ഫോൾ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ ഹൈപ്പർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് മൂക്കക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം, വായിക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മൂക്കക്കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അലർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോളൻ, ഡസ്റ്റ്, പൊല്യൂട്ടഡ് എയർ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് എല്ലാം നമ്മൾ മൂക്കോടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. രണ്ട് നോസ്റ്റിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെപ്റ്റത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ടെർബിനേസ് എന്നുള്ളത്, അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മ്യൂക്കസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയറിലുള്ള ഈ അലർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം എല്ലാം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എയർ നമ്മുടെ സൈനസുകളുണ്ട്, ഇവിടെ മാക്സിലറി സൈനസ്, ഫ്രണ്ടൽ എത്മോസ്, ഇതിനകത്ത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്നുള്ള ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടും, ഓക്സിജൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടും. അതിൽ കൂടുതൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഈസ് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ, ആന്റി വൈറൽ ആൻഡ് ആന്റി ഫംഗൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ റൂട്ട്, അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യണം, വായിക്കോടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഹെയിൽ ലങ്സ് കിടന്ന് 2 ആഴ്ചയെങ്കിലും ഫ്ലഷ് ഔട്ട്. ഒരു എൻ്റെ ഒരു 50% ഓഫ് അലർജിയുടെ റൂട്ട് കോസ് ഇതാ. ഇത് ഈ പേഷ്യനെ നമ്മൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ നിന്ന് നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം, അലർജിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം. ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും എനിത്തിങ് അവൈലബിൾ? ഇപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യുന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആണോ? അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ENT സർജൻസിന്റെ ഇതുണ്ട്. സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 70% ഒക്കെ അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇത്. പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞ മെഡിക്കേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റിറോയിഡ് പഫോ കൊടുത്ത, പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ഞങ്ങളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേസൽ ഫ്ലോർ വൈഡൻ ചെയ്യും, കൺവേർട്ട് പേഷ്യന്റ് ഫ്രം മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ടു നേസൽ ബ്രീത്തിങ്. ആ നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇഫ് യു ക്യാൻ കൺവേർട്ട് പേഷ്യന്റ് ഫ്രം മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ടു നേസൽ ബ്രീത്തിങ്, 60% ഓഫ് കേസസ് ഷോ ഷ്രിങ്കേജ് ഓഫ് ദിസ് അഡിനോയിഡ്, ടെർബിനേറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതുണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി മെഡിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത എയർ പാസേജ് ശരിക്കും ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി 24 hours എയർ ഫ്ലോ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് എയർ പാസേജ് പിന്നെയും വൈഡൻ ചെയ്യും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോകോൾ. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഓരോ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസസ് പോയി, ഗോവയിൽ പോയി അല്ലേ? How was that experience? See, we were aware that this new science is emerging. And 2023, there's a ICMO, International College of Craniomandibular Orthopedics International Conference was held in Goa. I was a keynote speaker there. After that, I became more confident because we are in the right path. We came to know that we are in the right path. In recently 2025 World Dentofficial Sleep Society Conference was in Singapore. There also I was a keynote speaker. Yes. Okay. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും we know that we are in the right path and we are in line with international standards. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറയും. when you tell people that you're doing this, when you tell other doctors that you're doing this in Kerala, what is their basic reaction? അത് ഞങ്ങളുടെ ടോക്ക് ഭയങ്കര വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അത് കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആസ് എൻ ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചെയ്യാവുന്ന MSc വെച്ച് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എയർവേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും കറക്റ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ ആസ് എൻ ഓർത്തോഡോണ്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് അവരുടെ എസ്തെറ്റിക് കറക്ഷനും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എസ്തെറ്റിക്സ് രണ്ടും ഞങ്ങളവിടെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓവറോൾ വെൽനെസ് ആണ് ഞങ്ങളവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് കാരണം സ്ലീപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ
എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സ്ലീപ്പ്, ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൻസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ പലരോടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന പല ആൾക്കാരിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ പലർക്കും അവരുടെ സ്ലീപ്പ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉറക്കത്തിൽ അവർക്കൊരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും അലേർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ നാളുകളായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി അവരുടെ ബോഡിയിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ ലെവൽ പയ്യെ കൂടി തുടങ്ങും. അങ്ങനെ കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് പയ്യെ ആൻസൈറ്റി, ആങ്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടാൻ തുടങ്ങും. അത് ഗ്രാജുവലി പിന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പയ്യെ ഡിപ്രഷൻ, പാനിക് അറ്റാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൽ എല്ലാ ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ അപ്പർ ജോ ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ജോ ശരിക്കും ഒന്ന് ഓപ്പണപ്പ് ആക്കി അവരുടെ എയർവേ ഓപ്പണപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നല്ലൊരു ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൂടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ ഒരു പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പല കേസിലും പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ, ഏകദേശം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടോ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ? ഇൻഫാക്ട് ഇപ്പോൾ തീരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഈ ഫീൽഡ് എമർജിങ് ഫീൽഡ് ആണ്. അതിലിപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ഇൻ 2019 ഓൺവേർഡ്സ്. സോ നമുക്കൊരു 6 years കൊണ്ടുള്ള കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ട്. അത്രയും റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാനുണ്ട്. ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്തായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ഒരു ചലഞ്ചിങ് കേസ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 60-year-old മെയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് ഹി ഹാസ് ബീൻ യൂസിങ് 3 CPAP മെഷീൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പുള്ളിക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് അറിയാണ്ട് ഉറക്കി പോയി ജർക്കിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും പിന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഒരു സമയം കൂടുതലെടുത്തു, ഒരു 6-7 months എടുത്തു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡേ ടൈമിലുള്ള CPAP മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റി. നൈറ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരു 3 hours കൊണ്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ MSC വെച്ച് മാക്സിലറി സ്കെലറ്റൽ എക്സ്പാൻഡർ വെച്ച് നമ്മൾ അപ്പർ ജോ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വൈഡൻ ചെയ്തു. ഇനിയുണ്ട്, ഇനി ENT സപ്പോർട്ടും കൂടെ വേണം. ആ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ENT സപ്പോർട്ടും കൂടെ എടുത്ത് അവരുടെ സെപ്റ്റം സ്വല്പം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ യുവില എന്നുള്ളത് സോഫ്റ്റ് പൈലിൻ്റെ എലോങ്ങേഷൻ കൂടുതലുണ്ട്. അതും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോൺ സർജിക്കൽ ആണല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ഇത് ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം നോൺ സർജിക്കൽ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ENT സപ്പോർട്ടാണ്. പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻ്റ് ഇച്ചിരി ഒരു പേടിയാറിനെങ്കിൽ നിൽക്കണം. അതും കൂടെ ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് CPAP മെഷീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ചാലഞ്ചിങ് കേസ്. കാരണം ആ സ്റ്റേജ് ഇൻക്രീസ് യങ് ഏജിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മിഡ് പലേറ്റൻ സ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയും, ഈ മാക്സിലറി സ്യൂച്ചർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മുടെ 10 years മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിൾ അപ്ലയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റേജ് ഇൻക്രീസസ് ഈ സ്യൂച്ചറിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് കൂടും. അപ്പോൾ ഒരു 20 years ഒരു 25 years വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 30 years കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു MSC സ്ക്രൂവിൽ തീരേണ്ട 2-3 MSC സ്ക്രൂവിൽ തീരേണ്ടി വരും മാത്രം. ടഫ് കേസസ്, യൂണിക് കേസസ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചു. ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ഈസിയർ കേസ് ഡോക്ടർ ഫേസ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും? ഈസിയർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് യങ് ഏജുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രീക്വന്റ് അലർജീസ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ അലർജി കോൾഡ്, റൈനൈറ്റ്, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്ന കേസ് ചില കുട്ടികൾ കാണാം. എല്ലാവരും 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ റണ്ണിങ് കോൾഡായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ അവരുടെ അത് മേ ബി ഇപ്പോൾ അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി കാരണമൊക്കെ ഉള്ള എയർവേ ബ്ലോക്കേജ് വന്നുകൊണ്ട് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ടുണ്ട്. അവരെ ശരിക്കും അവരെ അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസങ്ങൾ കിട്ടും. ഈ വളരെ ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അലർജിയിലൊക്കെ വളരെ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ യങ് ഏജിലാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മിനിമം ഏജ് എന്തായിരിക്കും? ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 4 years തൊട്ടേ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അപ്പർ ജോ എക്സ്പാൻഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ അതിൽ ഏറ്റവും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എയർവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ അഡിനോയിഡ് നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ പറ്റും, മൂക്കിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് എയർവേയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴും നേസൽ ബ്രീത്തിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്. അങ്ങനെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ അലർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ നേരെ ഇതിലേക്ക് ചെല്ലണേ. അതാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ദം ടു നേസൽ ബ്രീത്തിങ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിൽ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും പലരും പറയുന്നതിനാ വെച്ചാൽ അത് 12 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ പോകുന്ന സാധനമല്ലേ, അതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് പക്ഷെ അന്നേരം കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ പേരൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ നമ്മുടെ ജോ ഫോർമേഷൻ്റെ അപ്പർ ജോയുടെയും ലോവർ ജോയുടെയും ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു 80% ഒരു 8 years കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും.
ജോ ഫോർമേഷൻ്റെ 90% 12 years കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ അഡിനോയിഡും ടോൺസിലും ഒക്കെ ഉള്ള കേസിൽ, അഡിനോയിഡിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉള്ള കേസിൽ സംഭവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കുട്ടികളിൽ പല പേരൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും, ഡോക്ടറെ ഒരു 6 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല റൗണ്ട് ചബ്ബി ഫേസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 12 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര എലോങ്ങേറ്റഡും അൺഅട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫേസായി. അതിൻ്റെയൊക്കെ റൂട്ട് കോസ് ഈ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫിയാണ്. അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, നേസൽ ബ്രീത്തിങ് പറ്റില്ല, മൗത്ത്, അപ്പോൾ അവർ വായ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കും. വായ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു 7 to 8 yearsലാണ് ഈ ലോവർ ജോ ശരിക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഈ വായ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്ന പിള്ളേരുടെ ലോവർ ജോ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നവരും താഴേക്കും ബാക്കിലേക്കും വരും. അതൊക്കെയാണ് പല ആൾക്കാരിലും അഡൽട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൽ ലോവർ ജോ തീരെ ബാക്കിലേക്കും ചിൻ തീരെ റിസസീവായിട്ട് നിൽക്കണം. അതുപോലെ ഗമ്മി സ്മെയിൽ, ഈ ഗമ്മി സ്മെയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മോണ കാണുന്നത് വായ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്ന പിള്ളേരിൽ. അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ജോ ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം, അതിനെപ്പോഴും ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഗ്രോ ഡൗൺവേർഡ്. അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സോളോയിങ്, നമ്മുടെ നാവ് ഇടോന്ന് നമ്മൾ ഓരോ തവണ സോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷെ വാ തുറന്നിരിക്കുന്ന പിള്ളേരിൽ ടങ് പോസ്റ്റർ എപ്പോഴും താഴെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അപ്പർ ജോ ടെൻ ടു ഗ്രോ ഡൗൺവേർഡ്. അതാണ് വലുതാകുമ്പോൾ ഈ ഗമ്മി സ്മെയിലിലേക്കൊക്കെ വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ആണ് റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ മാലക്യൂഷൻ. അത് എത്ര നേരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. അതുപോലെ അഡിനോയിഡ്, അത് 12 വയസ്സ് തന്നെ പോകുന്നതല്ലേ, അത് ഇപ്പോൾ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് നേരത്തെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോ പാറ്റേൺ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പല മാലക്യൂഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്ലീപ്പ്, ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനിയുടെയൊക്കെ ഒരു റൂട്ട് കോസസ് ഇതിൽ വന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ഓൾട്ടറേഷനാണ്. അത് യങ് ഏജിലെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ലീപ്പ് ആപ്പിനി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയുന്നവരും അത് ആൾക്കാർക്ക് അറിയുന്നു. പറയുന്നില്ല യങ് ഏജിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു 4 year ചൈൽഡിന് ഡോക്ടർ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്? പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എല്ലാം ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ 4 year ഇച്ചിരി മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമൊന്നും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല. അവരെ നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടൊന്ന് അക്കംസ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് വിസിറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പയ്യെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അത് വലിയ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്കുള്ളൂ, ഒരു പേടിയുള്ളൂ. അതൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ജോ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഗ്രോത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തി നമ്മളൊരു പേഷ്യൻസും പേരൻസും കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അവരുടെ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് മാറ്റി നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് വന്ന് നേസൽ ബ്രീത്തിങ്, ലിപ് സീല്, ടങ് പോസ്റ്റർ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 80% ഓഫ് കേസിലും മാലക്യൂഷൻ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫ്യൂച്ചറിൽ ബ്രേസസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമില്ല. അതിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇഷ്യൂസ്, ഈ എൽഡർ വലുതായി കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് കോസ് ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ആണ്. അത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് വൈസ് ആസ് വെൽ ആസ് എസ്തെറ്റിക് വൈസ് നമുക്ക് അവരെ നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആവറേജ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്? ഇപ്പോൾ യങ് ഏജിൽ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പർ ജോ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്ലയൻസ് ഉടനെ റിമൂവ് ചെയ്യില്ല. ഷുഡ് ബി ദെയർ ഫോർ അത് ഉടനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗെറ്റ് കൊളാപ്സ്. അപ്പോൾ ഷുഡ് ബി ദെയർ ഫോർ 6 to 9 months. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് വേറൊരു അപ്ലയൻസും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഒരു ഓറൽ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെയുള്ള അപ്ലയൻസ് കൊടുത്താൽ മൂക്കിൽ കൂടെ ഉള്ള എയർ പാസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ആണെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിർത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു 12 years ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മൈനർ കറക്ഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി. സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോട്ട് പ്രോസസ് വരാം, പാരൻസിന് തോട്ട് പ്രോസസ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഇതൊക്കെ യങ് ഏജിലെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചീപ്പ്, വളരെ നമുക്ക് ഇതായിട്ട്. പക്ഷേ ഏജ് കൂടും തോറും ഇപ്പോൾ MSc മാക്സിലറി സ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പ്രോസോവോൺ ഒരു പേറ്റന്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, കൊറിയൻ കമ്പനി. നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ഇവിടെ സാധനം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള പിള്ളേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രായത്തിൽ നമുക്കൊരു ടീത്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള പല കേസിൽ അവർ ആർച്ച് തീരെ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പർ ജോ ലോവർ ജോ ടോപ്പോസിറ്റ് അപ്പർ ജോ തീരെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ്. അതിനകത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ 4 പല്ലും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിനെ പൊറോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഗൈൻ യു ആർ വേഴ്സൺ ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വേഴ്സൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ വിസ്റ്റൺ ടൂത്ത് എടുത്തിട്ട് മൈക്രോബാൻഡ് ഹെൽപ്പോടുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സാധാരണ കൺവെൻഷണൽ ഓർത്തോഡോണ്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ 4 പല്ല് നേരെ സ്ട്രേറ്റ് ഞാൻ കഴിയുന്നത് എടുത്ത് ഞാൻ ഇത് പറയണമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ്. മനസ്സിലായി. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക്കലി അതൊരു ലോങ് ടേം
കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആണല്ലേ? കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ലോങ് ടേം സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അവരുടെ ഹെൽത്തും കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ CPAP മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. CPAP മെഷീൻസ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് CPAP മെഷീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സിംറ്റംസിനെയാണ് കറക്റ്റ്, നമ്മൾ പക്ഷേ കറക്റ്റ് റൂട്ട് കോസ് ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ബേസിക്കലി ബെറ്റർ വെൽനെസ് അല്ലേ? വെൽനെസ് ഗോസ് ഡൗൺ ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഓഫ് വെൽനെസ്, ഓവറോൾ വെൽനെസ്. അതെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഐ തിങ്ക് അല്ലേ, കമ്പയർ ടു യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ US മാർക്കറ്റ്സ്, ഹെൽത്ത് കെയർ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡാണ്. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലും എല്ലാ രീതിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനും. ഇപ്പോൾ യു ഹാവ് ആസിഡിറ്റി, എന്ത് ഡിപ്രഷൻ വന്നാലും. ഹൗ ഡസ് ബ്രെത്ത് ലൈൻ കം ഇൻ ടു ദ പിക്ചർ ഹിയർ? ബ്രെത്ത് ലൈനിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് കറക്റ്റ് ആവും. സ്ലീപ്പ് കറക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് പലതൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും പലർക്കും അറിയാൻ പോലെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോണിക് ഫെറ്റിഗ്, ഡിസ്റ്റർബ് സ്ലീപ്പ്, അതുപോലെ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ പല പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കും, ഡോക്ടർ എന്തിനാ അസിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. മജോറിറ്റി സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ, ബ്രീത്തിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരുടെ സ്ലീപ്പും കറക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും. അതിന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന്. ആ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് പൈപ്പ്, ഈസോഫാക്സ് എന്ന സ്റ്റൊമക്കുമായിട്ട് ഇന്നൊരു മസിൽ സ്പിങ്ഡറാണ്. ഇത് സ്വല്പം ഒന്ന് ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിനകത്തുള്ള ആസിഡിക് കണ്ടൻസ് ഇടയ്ക്ക് എയറോ വേപ്പേഴ്സായിട്ട് നേരെ മേളിലേക്ക് വരും ചെറുതായിട്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിലുള്ള അസിഡിറ്റിയുടെ റൂട്ട് കോസ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക്, അസിഡിറ്റിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് എല്ലാ അസിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ ബ്രീത്തിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഉള്ള അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം നോക്കുക. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ പെയിൻ, നെക്ക് പെയിൻ. ഇപ്പോൾ ഏത് പേഷ്യൻ ഞങ്ങൾ കേസ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് അത് ഡോക്ടർ ഞാൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കൂടുതൽ. ഇന്നിപ്പോൾ ആരോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ഒക്കെ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണം, ഫോണും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പകൽ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും. ബോഡിയുടെ കോമ്പൻസേറ്റീവ് മെക്കാനിസം പയ്യെ കഴുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എയർവേ കുറച്ച് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ C2, C3, C4 വെർട്ടിബ്രയിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് കോസസ് ഈ നെക്ക് പെയിൻ, ഷോൾഡർ പെയിൻ ഒക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ എയർവേ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് പെയിൻസ് പറ്റില്ലായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റനെയർ, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽ ക്വസ്റ്റനെയർ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് സിംറ്റംസ് ഞങ്ങൾ നോക്കും. ഇതിന് സിംറ്റംസ് കൊണ്ട് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യും. ജോയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, ഈ അപ്പർ ജോ തീരെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണോ, അപ്പർ ജോയുടെ ഈ വോൾട്ട് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും, പലറ്റ് ഭയങ്കര ഡെപ്ത് കൂടിയതാണോ, അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിവിയർ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറൽ ഓൾട്ടറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ CBCTക്ക് വിടും. CBCTയിൽ നമുക്ക് അപ്പർ ജോയുടെയും ലോവർ ജോയുടെയും മെഷർമെൻറ്റുകൾ കിട്ടും. അതിൻ്റെ എയർവേ വോളിയം കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തുമാത്രം ഡിഫറൻസുകളുണ്ട്, സൈസ് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വിഡ്ത്ത് എന്തോരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും കിട്ടും. അതനുസരിച്ച് അപ്പർ ജോ തീരെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ സെപ്റ്റൽ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ കനാലൊക്കെ ബ്ലോക്ക്, ദാറ്റ് മീൻസ് അപ്പർ ജോ ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. അതുപോലെ ഈ എയർവേ വോളിയം തീരെ കുറഞ്ഞ ടങ് ഫോൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, അതിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലോവർ ജോ തീരെ ബാക്കിൽ, നമ്മുടെ ടങ് ഇസ് അറ്റാച്ച് ടു ലോവർ ജോ. അപ്പോൾ ലോവർ ജോ തീരെ ബാക്കിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻസിലാണെങ്കിൽ അവർ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ വാ തുറന്നു പോകും. അപ്പോൾ ലോവർ ജോയും കുറച്ച് ബാക്കിലേക്ക് വരും, നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ മസിൽസ് എല്ലാം റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ടങ് ഫോൾ. അപ്പോൾ ടങ് നേരെ ബാക്കിൽ നിന്ന് എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരും. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് എയർവേ ഇതായിട്ട് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. എയർവേ ഇൻ്റർഫറൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമുക്ക് ഇൻഹൗസ് ആണ് അവൈലബിൾ അതോ? അറ്റ് ഇൻഹൗസ് അല്ല, ഞങ്ങൾ എക്സ്പെൻസീവ് എക്യുപ്മെന്റ്. മേ ബി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ടു ബൈ വൺ. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഈ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് ടു സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഈ ജോയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ വന്ന വേരിയേഷൻസ്, പപ്പജോതിരെ കൺസ്ട്രക്റ്റ്, ലോർജൊക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ്ങിനെ കാരിയായിട്ട് അഫക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കാണുന്ന സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക്, പിന്നെ വെർട്ടിഗോ, ഡിസ്നെസ്, പെയിൻ ഇൻ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ഐസ്, ഒരു പഫിനെസ്, TM ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ, ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ട്, വാ തുറക്കം അടയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ചൂയിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി, പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഡിസ്റ്റർബ് സ്ലീപ്പ്, ക്രോണിക് ഫെറ്റിഗ്, ഫ്രീക്വൻറ്റ് അലർജീസ്, പിന്നെ കാണുന്നത് അസിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, ഷോൾഡർ പെയിൻ, നെക്ക് പെയിൻ,
അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ. പിന്നെ അത് കുറേ പല പേഷ്യൻ്റ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, പാനിക് അറ്റാക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു, ബ്രത്ത്ലെസ്നെസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതെല്ലാം നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പലതിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ രീതി, ഞാനിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഐ ആം ഇൻ സംവെയർ ഇൻ അയർലൻഡ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്കിത്? ഈ ക്വസ്റ്റനെയർ അയച്ചു ബേസിലും കുറെ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കൂടെ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഏറ്റവും ഐഡിയലി CBCT അതും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റിനുള്ള സിംറ്റംസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഡയഗ്നോസ് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അവർക്ക് നാട്ടിൽ വല്ല ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിതിൻ 1 day നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലെറ്റ് ദം ഡിസൈഡ് വെദർ ടു ഗോ. ചോദിക്കുന്ന മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫോൾ അണ്ടർ ദ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ പാരഡൈം അല്ലേ? അത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം സ്ലീപ്പ് ഇത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ വന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഡ് ബ്രീത്തിങ് കൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനെയറും ഈ പറഞ്ഞൊരു ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനും ക്വസ്റ്റനെയർ തന്നെ കുറെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കുറെ അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്കൊരു കേസ് അതിനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ. പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആണോ അതോ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനെയർ ആണ് ഇത്. ഞങ്ങളുടെ പല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പേഷ്യൻസിന് കിട്ടിയ റിലീഫ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകുന്ന പേഷ്യന്റ് കിട്ടിയ റിലീഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനെയറാണ്. ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യമേ ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനെയർസ് ഓൺലി ഫ്യൂ സിംറ്റംസ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 pages കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് തന്നെ അതാ പേഷ്യൻസ് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയത് റിലീഫാണ്. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലാണെങ്കിലും കൊടുത്താൽ പല പേഷ്യന്റും കയറിക്കാണെ അറിയില്ല അവരുടെ റിലീഫ് കിട്ടിയേക്കണം. അവർ തന്നെ തന്നേക്കുന്ന ഇതാണ് ബേസിസിലാണ്. നമ്മൾ 2019 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് അതൊരു കൊറോണ ടൈം ആയിരുന്നല്ലോ. അതെ. Did you see any benefit from this in during that period? Very good question. എനിക്കിപ്പോഴും സ്കെപ്റ്റിക്കലാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ പലതും എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു സംശയം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ളവരായിരുന്നു കൂടുതൽ കൊറോണ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്, കൊറോണ വന്നേക്കണേ. അതേസമയം കുറേ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അത്ര ഇല്ലാത്തവർക്ക് അധികം കുറച്ച് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് കൂടുതൽ ഇത് കണ്ടത്. അതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ വരാൻ തന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ കൊറോണ ടൈം തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പല പേഷ്യൻ്റൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സപ്ലൈ ഇത് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ സൈനസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭയങ്കര ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടും. സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടും. അതിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, ആൻറ്റിവൈറൽ, ആൻറ്റി ഫംഗൽ. ഇതാണ് നമുക്ക് നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലൂടെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് നോർമലാണെന്ന്. മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറവാണ്. ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം നല്ല ലെവലിൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റ് നേസൽ ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം വരും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ആകുമ്പോഴും ഈ നൈട്രിക് ഓക്സിജൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ലെവലും കുറവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീപ്പും കറക്റ്റും പല ക്രോണിക് ഇൽനെസ്സുകളുടെയും റൂട്ട് കോസ് ഇതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പല റൂട്ട് കോസ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി എൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വേണം അല്ലേ? കാരണം ഈ നമ്മൾ വരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇപ്പം ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള അവർക്കൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് അത് ചെയ്യണം. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ബ്രീത്തിങ് ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് എക്സസൈസ്, അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, അവർക്ക് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കൂടെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോക്കസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൂടും. അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yes, but Doctor, I think we covered most aspects, technically and non-technically. Hopefully more research comes into this. It's known to the public. More and more research are coming on this field. ഡോക്ടർ ഈ റിസർച്ച് ആസ്പെക്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓൺ ദാറ്റ് ടോപ്പിക്? ഞാൻ കൂടുതലും പ്രസന്റേഷനാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ. പിന്നെ അക്കാഡമിക്സ് ഇതിലെ കോളേജുകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കോതോങ്കയിൽ റീസെൻ്റ്ലി ലാസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് കാലിക്കറ്റ് അഞ്ജനയ ഡെന്റൽ കോളേജിൽ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ. ദെൻ അന്നൂർ ഡെന്റൽ കോളേജ് മോച്ചുര ഓൺ CD conducted. Then Gregorius കോളേജിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ്
We conducted a ഈ course. യങ് ജനറേഷന്റെ റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് വരുന്നത് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ? മോർ ആൻഡ് മോർ കുറെ ആൾക്കാർ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നുണ്ട്. കുറെ പേര് നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ ജൂനിയർ ഓർത്തഡോക്സ് ഒത്തിരി പേര് ക്യൂരിയസ് ആണ്. അവരിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേ ബി വിത്തിൻ 3 or 4 years ഈ ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരും. ആൻഡ് you are now the forefront അല്ലേ? In fact, we are the pioneers in even in India. Nice, because I was a keynote speaker for Indian Orthodontic Society conference in 2024 and 23 also. Okay, that's nice. Okay, so I think Dr. Vijay, നമ്മളൊരു we always do a rapid fire session at the end of the podcast videos usually. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു quick rapid fire. അപ്പോൾ whatever is in your mind first അത് പറയണം. More casualum ടെക്നിക്കലും ആവാം. രാവിലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ what is the first thing that you do? രാവിലെ I always try to maintain a minimum 6 to 7 hours of sleep. Then 30 to 40 minutes of exercises. Okay. ചായ ആണോ കോഫി ആണോ പ്രിഫറൻസ്? ചായ. Okay. Always like chai. Any medical reason behind that or? ഇല്ല. Doctor, next question. What is the word that describes breath? ഒറ്റ വാക്ക് ബ്രെത്ത് ലൈൻ എന്നൊരു ഇന്നോവേഷൻ പറയാനാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? Is centered to unlock the power of breathing and sleep. Okay. Breathing and sleep. Everything revolving around breathing and sleep. Great. Dr. Jojo's biggest teacher അല്ലെങ്കിൽ biggest teaching moment എന്തായിരുന്നു? My biggest teacher Professor Von Moon ആയിരുന്നു. Because he is the one who introduced this appliance MSc Respiratory Expander. അപ്പൊ അത് വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ എയർവേ സെൻട്രിക് ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സിലേക്ക് കൂടുതൽ വന്നത്. Okay, that's nice. One moment ഇപ്പൊ തൈവാനിൽ പോയപ്പോ what everything changed അല്ലേ? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് മാറിയിട്ട് സ്ലീപ്പ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് വന്നത്. What was that moment? By God's grace, I came to know that around 70 to 80% of this obstructive sleep apnea or breathing difficulties are because of the structural alteration of the upper jaw അല്ലെങ്കിൽ lower jaw. അപ്പോൾ as orthodontists, we have the knowledge and the tools to correct this structural alteration. And നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഈ എയർവേ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബോഡിയിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് കൂടുതലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അവരുടെ ഓവറോൾ ഹെൽത്തും വെൽനെസ്സും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തൈവാനിൽ പോയപ്പോഴാണ് ആ ഒരു മൊമെന്റ് വന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഏറ്റവും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ സലാഡ്സ് കഴിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ്? ഏറ്റവും അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് നാസൽ ബ്രീത്തിങ്, മൂക്കക്കോടുള്ള ബ്രീത്തിങ്. ഇന്നും പലർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് കാണുന്ന പല ആൾക്കാരും വായിക്കോടാണ്, മൗത്ത് ബ്രീത്തേഴ്സാണ്, വായിക്കോടാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ വായിക്കോട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും അവരിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല ഈ മൈഗ്രെയിൻ, ഹെഡേക്ക്, ഇൻസോമിനിയ, ഉറക്കക്കുറവ്, ഉറക്കം വരാൻ താമസം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് സ്ലീപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള. കാരണം ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല പേഷ്യൻസും. യോഗയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അതിന്റെ കൂടെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ബി മച്ച് മോർ ഈസി ഫോർ ദം. ഓക്കെ. ഡോക്ടറിന്റെ ഫേവറേറ്റ് കോട്ട് എന്താണ്? ഒരു കോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഫേവറേറ്റ് കോട്ട് ഇസ് സ്ലീപ്പ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഈക്വൽസ് വെൽനെസ്. കാരണം അതിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പും ഓക്സിജനും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു ഓവറോൾ വെൽനെസ് വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായി. ഇപ്പം ഡോക്ടറിന്റെ പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഒരു മിത്ത് ആൾക്കാർ സ്റ്റോപ്പ് ബിലീവിങ്, what would that myth be? So thank you so much, doctor, for joining. I think കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. Hopefully everyone understands it. If you guys have any doubts, ഇപ്പോൾ പാരൻസിനായാലും, you can reach out to us. We'll get back to you with answers. Dr. Jojo is always there for answers. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. Anytime. Thank you so much. Thank you very much for giving me this opportunity. Pleasure. Thank you.